much awaited grand finale right here at Chennai in this very institution. And I am very, very glad to host this for all of you. I am Madhu Mailankodi, your host for this wonderful afternoon, as we witness the grand finale of the Federal Bank Speak for India, Tamil Nadu edition 2023 in association with the Times of India. The best 8 of these shortlisted contestants from 38 districts are the finalists here, who will voice it out with their proficiency in speech and conversation to emerge as the winner. In this journey of finding light even amidst darkness, of trying to be wise than being ignorant, of hoping that peace always prevails no matter what and where. The lighting of the lamp, a symbolic inaugural of the 4th edition of the Federal Bank Speak for India, Tamil Nadu. India shines at the 66th Annual Awards of Grammys with 3 awards. At the Los Angeles in a glittering stage is how they portrayed it. Isn't it a proud moment for India? Yes, and let me tell you all how and why. India has a rich and varied culture which can be dated back to 7000 BCE to 1800 BCE, wherein we have been the reasons for many inventions and discoveries in the whole world, isn't it? Yes, I think the audience would agree with me. From Bharatanatyam to Bollywood, from Kalaripayattu to Kabaddi, from Tirukkural to Ponniyin Selvan, and also from Carnatic Hindustani music to MS Subbulakshmi. We can never forget that India has had an illustrious past, and we also have a glorious present in our hands. Arts and artists are being hijacked by extremists, right? In our own country, we are battling with the issues of fake propaganda and hyper-national elements, right? In that sense, the directors or the creators of art in our country have the most important priority of taking the real values of India, namely cultural harmony, pluralism, federalism, democracy, love, compassion, brotherhood, and tolerance to its target audience, right? If we simply focus about revenue and reach, just wanting to compete with the global stage, wanting their validation, we are not going to fulfill our promise that we have to keep up for the future generations. சாதிய சிமிழுக்குள் அடக்கப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன், அம்பேத்கர் என்கின்ற ஒரு மனிதனுக்கு கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திலே சிலை வைத்து அங்கீகரித்தது மேற்கத்திய நாடு என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள். நாம் இன்றைக்கு இயற்பியல் நோபல் பரிசை பற்றி பெரிதாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசை பெற்ற நம்முடைய சர் சி.வி. ராமன் ஸ்வீடன் நாட்டினரால் முதலில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகுதான் இந்தியாவிலே பிரபலமான ஒரு அறிவியல் விஞ்ஞானியாக மாறினார் என்பதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். நான் உங்களுக்கு நேரடியாக ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறேன். நீங்கள் நன்றாக பேசுவீர்கள் என்று உங்களுடைய வீட்டிற்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் இன்றைக்கு நீங்கள் இங்கு வந்திருக்க முடியாது. என்னிடம் இருக்கின்ற அந்த திறமையை நான் என்றைக்கு வெளியிலே சொல்லுகிறேனோ அப்போதுதான் இந்த உலகம் நம்மளை அங்கீகரிப்பதற்கு தயாராக இருக்கும். மேற்கத்தியவர்கள் அவர்களுடைய விருதுகளை அவர்களே அதனுடைய நம்பகத்தன்மையை கேள்விக்குறியாக்கும் இந்த காலத்தில் நாம் ஏன் அதற்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும்? RRRற்கு முன்பாகவே ஆயிரம் உன்னத படைப்புகளை இந்த தேசம் படைத்திருக்கிறது. நாயகன் முதல் ஒத்தை செருப்பு வரை ஆயிரம் படங்கள். ஆனால் ஏன் அதற்கெல்லாம் விருது கிடைக்கவில்லை என்று நீங்கள் சற்று யோசித்து பாருங்கள் தோழமைகளே, உங்களுக்கு விடை கிடைக்கும். இங்கே இந்த ஆதரவுகளை விட, இந்த அங்கீகாரங்களை விட அதிலே ஆழமான ஒரு அரசியல் ஒளிந்திருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு புரியும். இந்தியா தற்பொழுது 5வது சக்தி வாய்ந்த நாடாக இந்த உலகிலே தன்னை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறது. 5ல் 1 இந்தியர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையை மறைக்க முடியாமல் 100ல் 1 விருதை கண்காட்டி விட்டையாக காட்டி கொடுக்கிறார்கள். இதை கண்மூடித்தனமாக நம்பி ஏமாந்து விடாதீர்கள்.
youngsters, displacement of jobs, substituting human in humanity with the tech in technology. A digital symphony of progress, isn't it? Revolution and evolution of technology has always brought and should always bring about the upliftment of workers' life in the technological world. It should bring this upliftment which AI failed to do so. A recent report from the Times, Exfinis report, stated that only 60 to 65% of freshers will be dropped out in this particular year, and 2023 has seen that tremendous drop, and only 80,000 freshers landed out with a job. Note that still AI is in the development stage in India. டீப் ஃபேக் ஏஐ அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்க்குற சினிமா ஸ்டார்ஸையோ பொலிட்டீஷியனையோ ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது மட்டும் கிடையாது. இன்னைக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்டில், மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஃபீல்டில் சிந்தட்டிக் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஒன்று ரொம்ப முக்கியம். சிந்தட்டிக் டேட்டா இல்லாமல் நம்மளால் இனி வரக்கூடிய எந்த ரிசர்ச்சஸையும் பண்ண முடியாது. இந்த சிந்தட்டிக் டேட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் டீப் ஃபேக் ஏஐ அப்படிங்கிறத நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. இன்னும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, இந்த டீப் ஃபேக் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது நீங்கள் கற்பனையிலும் எட்டாத வேறொரு உலகத்திற்கு உங்களை கொண்டு செல்ல வல்லது. ஒரு உதாரணம் சொல்லலாமா? நீங்கள் எல்லாருமே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே. டான் படத்தில் வர மாதிரி உங்கள் பிரின்ஸ்பலை கூப்பிட்டு, மேபி இங்கே இருக்கலாம், சாரி சார், உங்கள் பிரின்ஸ்பலை கூப்பிட்டு, நாங்கள் 60 பேரும் ஆளுக்கு 1 லட்ச ரூபா தரோமே, எங்கள் 60 பேருக்கும் நீங்கள் தனித்தனி டீச்சர் வைக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் பிரின்ஸ்பல் இப்போ ஓகே சொல்வாரா? கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டார். ஆனால் இதுவே ஒரு 30 வருஷம் கழிச்சு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஓகே சொல்வார். பிகாஸ் ஆஃப் ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டீப் ஃபேக் மாடல்ஸ். நண்பர்களே, இன்றைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் என்றெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோமே, இது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது? மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது. ஆக மேன்மேட் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று கூட நாம் இதனை சொல்லலாம். மொத்தத்தில் நமக்கு நாமே விதைச்ச வேணாதான் இந்த ஏஐ. அதுல பல வடிவம் இருக்கின்றது. அதில் ஒன்றுதான் இந்த டீப் ஃபேக் தொழில்நுட்பம். ஒரு புகைப்படத்தை திருடி அதை ஆபாசமா மாப் செஞ்சு காணொளியா வெளியிடுறாங்க. ஆக அரசாங்கம் இந்த குற்றங்களை ஒழுங்குபடுத்தவில்லை என்றால் இது அடுத்த கட்டத்திற்கு பயணித்து உங்களுடைய கைரேகை திருடப்படும், உங்களுடைய விழித்திரை திருடப்படும். ஆக ஐடென்டிக்கல் தெஃப்ட், அடையாள திருட்டு என்று நாம் இதை பார்க்க வேண்டும். நம்முடைய நாடு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆதார் தகவல்களை மிக பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னது. ஆனால் இன்றைக்கு பல கோடி மனிதர்களின் ஆதார் தகவல்கள் இங்கே திருடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆக இந்த டீப் ஃபேக் தொழில்நுட்பத்தை அரசு ஒழுங்குபடுத்தவில்லை என்றால் சாமானிய மக்களின் வாழ்வு கேள்விக்கு உண்டாக்கிவிடும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கு அமெரிக்காவினுடைய அறிவுஜீவியான தாமஸ் எல் ஃப்ரீட்மேன் பதிவு செய்கிறார், பருவநிலை மாற்றங்களினால் ஏற்படும் விளைவுகளை நாம் கட்டுப்படுத்துவதற்காக செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுகிறது என்பதை பதிவு செய்கிறார். அதே போல கூகுள் நிறுவனத்தினுடைய சமூக தொழில்நுட்ப அணித்தலைவரான ஜேம்ஸ் மணியக்கா சொல்கிறார், செல்வந்தர்களிலும் செல்வந்தர்களுக்கும் மிகப்பெரிய மனிதர்களுக்கும் அறிவு தகவல்களை வழங்கி கொண்டிருந்த செயற்கை நுண்ணறிவு இன்று சாமானிய மனிதர்களின் கைகளிலே ஜனநாயக பூர்வமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறதே, இதை நீங்கள் ஒழுங்கமைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே, இது எப்படி நியாயமாக இருக்கிறது? எல்லோருக்கும் கிடைக்கிற இந்த விடயத்தை இங்கே யூரோப்பியன் யூனியன் முதலாக காம்ப்ரிஹென்சிவ் ரெகுலேஷனை இங்கு கட்டமைத்திருக்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்காக. அதே போல US, UK போன்ற நாடுகளும் ஒரு சில ரெகுலேஷன்களை கட்டமைத்திருக்கின்றன. அந்த நாடுகள் எல்லாம் சுதந்திரமாக புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் அனுமதித்து இந்த நாடு முன்னேறுவதற்காக அந்த நாடு உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நம் இந்திய நாடு இப்போதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸிலே ஒரு ஆரம்ப கட்டத்திலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடாக இருக்கிறது. நீங்கள் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அதை ஒழுங்கமைவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் அது எவ்விதத்தில் நியாயம்? இது இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தையும் இந்தியாவினுடைய தொழில்நுட்பத்தையும் பாதிக்கும் வண்ணம் இருக்கிறது இல்லையா? Speak for India is a CSR initiative of Federal Bank. We started this in the year 2014 and this is the 10th year now. And we have been expanding this all time, and from Tamil Nadu we are having this Speak for India from 2018 in association with the Times of India.
the theme of Speak for India is youth empowerment, as we all know. The aim is to promote public speaking and debating skills among youth, through which they become directly and indirectly part of the nation building process. I don't have to say more. We have all witnessed how they do it, and we are proud to be part of it. Nelson Mandela said a good leader debates frankly, honestly, thoroughly, with the intention of, at the end of the debate, whether the debaters have come closer than they were at the beginning of the debate. So are we doing that? Of course, when it comes to ideology, when you have an ideology which appears to be divisive or polarizing, and when it is in conflict with an ideology, a political ideology which claims itself to be of social empowerment and social equalities, of course the twain cannot meet. But then the problems that these divisive or the divided political ideologies throw up need some solutions, and while coming to the solution, I am sure that we can have meeting points. So it will always be better to keep in mind what Mandela said, that we can have debates, but at the end of the debate, let's also ask each other that have we got closer or have we fallen apart after the debate. So till then, wish you all the best. Till then, speak up, speak out, and speak for India. Thank you. The topics chosen over here, which covers debating over here, are actually extremely interesting. Artificial intelligence, for example, while we all have been talking about it and we all have concerns, but looking at the bright minds over here, I have no doubt that the human intelligence can take care of artificial intelligence as well. I love the passion with which the arguments have been put forth across, the passion with which it has been brought out, debated, argued, and counter-argued. And even more important is the passion which it has been expressed. I just enjoy being a part of this one. So I won't take much time over here. I would say may the best man or girl or boy win. And it's not just about winning, it's more about participating. So thanks a lot to all the participants over here, because end of the day, it is the joy and the pleasure of debating which should dominate and permeate everything. Thank you all, everyone, and all the best. முதல்ல நான் சினிமாவில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டப்ப எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி எங்கள் அம்மா போய் எங்கள் அப்பாட்ட சொல்கிறாங்க. அப்பா சொல்கிறாரு, ஒரு 4 சென்டென்ஸ் அவனை ஒழுங்காக எனக்கு எதிர்க்க வந்து தைரியமாக பேச சொல்லு, அதுக்கப்புறம் நம்ம அவனை சினிமாவில் சேர்த்து விடலாம். அதுதான் நம்மளுடைய லட்சணமாக இருந்தது. முதல்ல 4 சென்டென்ஸ் என்னால் தைரியமாக பேச முடியாது. இப்போ என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமே எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் முதல்ல பேசி காட்டணும். அப்போ எனக்கு முதல்ல ஒரு தன்னம்பிக்கை வரணும். அப்போ நான் என்ன பேசலாம் அப்படின்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் அழகாக தமிழ் பேசி இன்றைக்கி நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அழகான தமிழ். நிறைய பேருக்கு ழாவே சொல்ல வராது இல்லைங்க. இங்கே பாரதி பாஸ்கர், ராஜா சார்லாம் இருக்காங்க. அவங்களுடைய பேச்செல்லாம் பார்த்து நான் அப்படியே பயங்கரமாக மிரண்டு போயிடுவேன் பட்டிமன்றத்தில். பட் இன்றைக்கி அவங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்கிற அளவுக்கு இந்த 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கிறத நான் பார்த்தேன். இங்கே கை தட்டலாம் நீங்கள். அவங்களே பாரதி பாஸ்கர் மேடமே கை தட்டுறாங்க. அவங்களே வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாங்க, என்னங்க இந்த பசங்க இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ டேலண்டடாக இருக்காங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் டக்குன்னு இவங்க பேசி முடித்தோடனே அடுத்து அவங்க பதில் சொல்கிறது அதுவும் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லலாங்கிற விஷயம், அது எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. இதை விட பிரமாதமாக நம்மளால் பேச முடியுமாங்கிற அளவுக்கு எனக்கு பயங்கர டவுட்டு. India has beautiful relations with other countries, but India has been the best for medical tourism throughout the world just for the facilitations. Just because we have facilitation doesn't mean that we are only contributing and portraying it as a tourism perspective. We are also contributing and portraying it in the medicine perspective, where people from all other countries are reliable on India's medicine. Where especially Tamil Nadu, the exact venue that we are sitting in right now, is contributing to the medical tourism the highest in the whole country.
One more thing here is organ transplantation has been quoted not only in these years. Bhagavad Gita, Quran. Let's take Quran for a difference. Quran says helping or saving one life is saving the whole humankind. Bhagavad Gita rightly quotes that a soul is compared to the dress we wear, the clothes we wear, wherein it just can be changed the same way the organs are being transplanted. Exactly why I want to say here that the organ transplantation should be made and endorsed fully in our country, and I stand strong with my argument with it. Thank you. கலா என்ற ஒரு பெண்மணி அவருடைய லிவரை அவர் விற்று விடுகிறார். அது ஒரு 40,000 தான் அவரிடம் வந்து சேர்கிறது. இதே இந்தியாவில் நீங்கள் எடுத்தீர்கள் என்றால் அந்த லிவரை 4 லட்சத்திற்கு விற்றிருக்கிறார்கள். இதே அமெரிக்காவில் என்றால் 1 கோடிக்கு விற்றிருப்பார்கள். இங்கே கோமதி என்ற ஒரு பெண்மணி அவருடைய குழந்தைக்கு அவர் கருவுற்றிருந்த போது அந்த குழந்தையின் மீது ஒரு மருந்தை பரிசோதித்தார்கள். அதனால் அந்த குழந்தை மிக பெரும் நோயால் அவதியுற்றதை கஸ்தூரிபா மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் கண்டறிந்தார்கள். இப்படி நீங்கள் கட்டாயம் என்ற பெயரில் எங்கள் ஏழை மக்களின் ஏறி நின்று முதலாளித்துவத்தின் பெயரில் எங்கள் மக்களை உறிஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே. நான் கேட்பது ஒன்றுதான், இங்கே நீங்கள் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை என்று நீங்கள் மனிதத்துவத்தை பேசலாம். அந்த மனிதத்துவம் யாருக்கானது? அது முதலாளித்துவத்திற்கானது இல்லையா? அது கார்ப்பரேட்டுகளுக்கானது இல்லையா? இங்கே எலும்பு தசை எல்லாம் இருக்கிறது. அது எல்லாம் முதலாளித்துவ பன்னாட்டு அதிகாரிகளுக்கு செல்கிறது. இங்கே மேற்கு வங்கத்திலே யங் பிரதர்ஸ் என்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது. அங்கே $70,000 மனித எலும்பு கூடுகளை அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார்களாம். எதற்கு தெரியுமா? அவர்களின் மருத்துவ படிப்பிற்கு. அது இந்தியாவிலிருந்து தான் செல்கிறது. அதனால் தான் நான் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப, இந்தியாவிலே உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை கட்டாயமாக்க கூடாது. ஏனெனில் அது உழைக்கும் வர்க்கத்திற்கு எதிராக செய்யப்பட்ட திட்டம் என்பதே என்னுடைய வாதம். And it is now time for us to welcome our chief guest for the day on stage for the grand finale of the Federal Bank Speak for India Tamil Nadu edition. I think debate, discussions, the exchange of ideas is so vital to the notion of democracy. It is so crucial that everybody should have a chance to be heard and that decisions are made after multiple points of view have been voiced and processed by a lot of people. This is true of any democracy, it's true of any society. And unfortunately, around the world today, in the age of social media, we find such great polarization and such little time for debate. There's some very hard and fast positions being taken by large majorities of people, and some diktats which somehow are perceived to be not challengeable or not questionable are starting to penetrate the masses. This is very unhealthy for a democracy. And in that sense, in that vein, I'm very glad that such competitions, which are really a good way for banks to spend their money and for newspapers who, not particular newspaper, but generally the press itself seems to have lost its sense of independence and kind of questioning of authority, then I think that a newspaper sponsoring this is also a good thing. Our honorable chief guest, sir, will do the honors and announce the name of the winner. So, after I'm assuming many rounds across many places, the winner for the state of Tamil Nadu is Priya Darshini. Honorable Minister, sir, who will present her with the memento. Mr. Harsh Dugar will join along to present the check of ₹250,000 along with our chief guest.